روشن روشن پیارا ہو مستقبل ہمارا ہو، نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا. ہم آج کی کھلتی کلیاں ہیں، ہم کل کی محنت سے پھول ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں کیسے ہو آپ لوگ؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ کیا بات ہے. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین پھر ایک بار حاضر ہو چکے ہیں لے کر پروگرام ننھی مسکراہٹ. جی کون سا سلسلہ لے کر آئے؟ مائک دیجیے ان کو ذرا. جی کون سا سلسلہ؟ مسکراہٹ. ننھی مسکراہٹ. ماشاءاللہ آپ کی مسکراہٹ کیسی ہے؟ اچھی ہے. ننھی بھی ہے؟ ہاں ننھی نہیں ہے پھر منی ہے کیا ہے؟ اچھا گھڑی پہنی ہے آپ نے؟ کتنے بجا رہی ہے آپ کی گھڑی؟ ٹائم دیکھ لیتے ہیں آپ. 8 بجا رہی ہے بھائی. ماشاءاللہ کیا بات ہے. پیارے بچوں آپ لوگ ٹھیک ہو؟ ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ویورز پروگرام پھر سے لے کر حاضر ہو چکے ہیں ننھی مسکراہٹ. اور یہ سلسلہ اکثر جو ہے سیٹرڈے کو آتا ہے اور لائیو آتا ہے. کب آتا ہے؟ سیٹرڈے کو آتا ہے اور لائیو آتا ہے. نائٹ میں آتا ہے ڈے میں آتا ہے؟ نائٹ میں آتا ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. اور اس میں کیا کیا سکھایا جاتا ہے؟ کون کون سے سیگمنٹس ہوتے ہیں؟ کسی کو معلوم ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ سعود بھائی بتائیے. جی ایک سیگمنٹ بتائیے کوئی صاحب. پویم. پویم ہوتی ہے. کیا بات ہے. آج کچھ سیگمنٹس ہم نے اس میں تبدیل کیے ہیں. آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. یعنی 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور فضیلت کیا مل رہی ہے؟ 100 رحمتیں مل رہی ہیں. کیا بات ہے. تو پھر ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے. جی کتنا پڑھنا چاہیے؟ 1000 بار. زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہوگا اس کا نام ہے پچھلی امتوں کے واقعات. کیا نام ہے؟ پچھلی امتوں کے واقعات. جی پچھلی امتوں کے واقعات. یہ ایک نیا سیگمنٹ ہم لے کر آئے ہیں اور پچھلی امتوں کے جو واقعات ہیں وہ ہم اس میں آپ کو بتائیں گے. کون سے واقعات بتائیں گے؟ پچھلی امتوں کے واقعات. ہاں پچھلی امتوں کے واقعات ہم بتائیں گے. تو آپ لوگ ریڈی ہیں؟ جی. کیسے ریڈی ہیں؟ آپ پہلے نام بتائیے اپنا. جی اچھے سے بیٹھیے. مصطفیٰ بھائی ماشاء اللہ کیا بات ہے. ادھر بھی بچے بیٹھے. مائک ہے ادھر؟ نہیں ہے. چلیں بھائی ماشاء اللہ ابھی مائک دلوا دیتے ہیں آپ کو نعت کے بعد انشاءاللہ الکریم. تو پہلا سیگمنٹ ہمارا شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے پچھلی امتوں کے واقعات. پیارے بچوں اس سلسلے میں اس سیگمنٹ کے اندر ہم بیان کریں گے پچھلی امتوں کے کچھ ایسے واقعات جو بہت زیادہ حیران کن ہوں گے. بہت زیادہ حیران کن. تو توجہ سے سننا ہے. کیسے سننا ہے مصطفیٰ بھائی؟ تو مائک پیچھے دے دیجئے پھر آپ. توجہ تب آئے گی آپ کے پاس. ٹھیک ہے پیارے بچوں آج ہم ذکر کریں گے ایک ایسی قوم کا، ایک ایسی امت کا جن پر اللہ تبارک و تعالی کا غضب آیا تھا. کیا آیا تھا؟ غضب. یوں سمجھ لیں قہر ان پر بچوں آ گیا تھا. اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا. اور وہ قوم تھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم. کن کی قوم تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام. اچھا نبی کس یوں سمجھ لیں کن کی طرف سے منتخب کیے جاتے ہیں، کن کی طرف سے چنے جاتے ہیں؟
किन, या यूं समझ लें उसको, अगर आप जवाब दें कि नबी किसकी तरफ से भेजे जाते हैं? जवाब दीजिए, जवाब माइक में दीजिए। अल्लाह पाक की तरफ से। जी, अल्लाह पाक की तरफ से भेजे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम सुनेंगे वाकया उस उम्मत का जो उम्मत थी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। अच्छा, एक कश्ती का भी आपने जिक्र पहले कभी सुना होगा, सुना है? हंजला भाई गर्दन हिला रहे हैं, क्या सुना है आपने? जी, वो कश्ती उलट गई थी, हम्म, फिर 10 साल के बाद फिर आ रही थी। वापिस 10 साल के बाद आई थी। वो कितनी साल के बाद आएगी वो तो आगे सुनेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। अच्छा, रसूल और नबी का जो आपने जो माना इन्होंने बयान किया है वो तो अच्छा है माशाअल्लाह, कि वो नबी जो नई शरीयत लेकर आते हैं उनको रसूल कहते हैं। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नबी भी हैं और रसूल भी हैं, नबी भी हैं और रसूल भी है। रसूल भी हैं। तो प्यारे बच्चों, एक ऐसी कौम का हम जिक्र कर रहे हैं तकरीबन जिसको 900 साल मुसलसल नेकी की दावत दी गई। कितनी साल? मुसलसल 10 900 साल। 900 साल। आप में से है कोई 100 साल का, 900 साल का? नहीं होता ना। तो 900 साल उनको मुसलसल नेकी की दावत दी गई। लेकिन प्यारे बच्चों, सिर्फ 80 अफराद जो है ना वो दामन इस्लाम में वाबस्ता हो पाए, यानी दामन इस्लाम से जो वाबस्ता हुए उनकी तादाद कितनी थी? 80 थी। प्यारे बच्चों, अब नूह अलैहिस्सलाम उनको नेकी की दावत देते, अल्लाह तबारक व ताला का पैगाम पहुंचाते, लेकिन वो अल्लाह तबारक व ताला के पैगाम को एक्सेप्ट नहीं करते थे। क्या नहीं करते थे? वो बड़े खूबसूरत भी थे, ठीक है, जो कौम थी वो लोग कौन थे? खूबसूरत भी थे, और उनके पास मालो दौलत भी थी। मालो दौलत जी। अब हुआ क्या प्यारे बच्चों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वो लोग ये बात कहते थे कि भाई हम इनकी बात क्यों माने, ये तो ना हमसे ज़्यादा पैसे वाले हैं, हमसे ज़्यादा पैसे वाले, इनसे ज़्यादा पैसा तो हमारे पास है, तो फिर हम इनकी बात क्यों माने। तो प्यारे बच्चों, वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात को नहीं मानते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उनको मुसलसल समझाते रहे। अब हुआ क्या प्यारे बच्चों, अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ये बात पहुंचाई गई कि अब इनका जो काम है ना वो मुकम्मल हुआ। यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो उनको नेकी की दावत दी थी, अब जितने ईमान लाने वाले थे वो ले आए। अब इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं वो ईमान नहीं लाएंगे, वो ईमान नहीं लाएंगे। तो नूह अलैहिस्सलाम को ये इत्तला दे दी गई कि इन पर अब अजाब आएगा। क्या आएगा? अजाब आएगा। और अजाब तो बहुत खतरनाक होता है ना। कितना खतरनाक होता है? बहुत। जी प्यारे बच्चों, बहुत खतरनाक होता है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ये इत्तला मिली, ये बात पहुंचाई गई कि आपकी कौम पर जो अजाब आएगा वो अजाब डुबा देने वाला आएगा, जिसमें सब लोग वो क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। ये बात बता दी। अब उनको एक निशानी भी बताई अल्लाह पाक की तरफ से, वो निशानी बताई गई। वो निशानी पता है क्या थी? वो निशानी थी कि जिस टाइम यूं समझ लें एक तन्नूर था जिसमें रोटी पकाई जाती है। क्या था? रोटी पकाई जाती है। जी, आप लोग उसको तंदूर भी बोलते होंगे, है ना? क्या बोलते होंगे? तंदूर। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? यहाँ पर जिसमें रोटी वगैरह पकाई जाती है तन्नूर होता है। वो क्या होता है? तन्नूर। उसमें से अगर पानी निकलने लगे तो समझ जाना कि अब वो वक्त करीब है जब अजाब आएगा। तो प्यारे बच्चों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जब इत्तला मिली तो आपने साज के दरख्त बोने शुरू कर दिए। किसके दरख्त बोने शुरू किए? साज। जी। अब उन्होंने दरख्त बोने शुरू किए। 20 साल मुसलसल प्यारे बच्चों उन दरख्त की रखवाली की। कितनी साल की? 20 साल आपने उन दरख्तों की रखवाली की। 20 साल के बाद प्यारे बच्चों उन दरख्तों को फिर आपने क्या किया? काटा। और फिर आपने बच्चों उन दरख्तों की एक कश्ती बनाना शुरू की। उन दरख्तों की क्या बनाना शुरू की?
कश्ती बनाना शुरू की। वो कश्ती बहुत लंबी थी। कितनी बड़ी थी वो मैं बताता हूँ। कितनी बड़ी थी? बहुत बड़ी थी। आप बताएं कितनी बड़ी थी? बहुत बड़ी थी। बहुत बड़ी कितनी बड़ी होती है? हाथ से बता देंगे? माइक उनको दें पहले। अब बताएं करके कितनी बड़ी होगी। हाथ से बताएं। इतनी थी, कितनी थी? बहुत कितना होता है? इतना होता है, तो इतनी सी थी वो। फिर ऐसा दूर देख के बहुत सारी, तो बहुत बड़ी थी वो। ठीक है, तो कितनी बड़ी थी वो भी सुनेंगे। अच्छा, आपने जो कश्ती बनाई थी प्यारे बच्चों, वो उसकी जो लंबाई थी ना, वो यूं समझ लें आप 300 गज, 300 गज और 900 फीट वो लंबी थी। 300 गज कितना बड़ा एरिया होता है, तो 900 फीट जो है ना वो लंबी थी। अभी सिर्फ बात हो रही है लंबी की। इतनी लंबी कश्ती, और उसकी जो चौड़ाई थी वो 50 गज थी। कितनी थी? 50 गज थी। और उसकी जो ऊंचाई थी, ऊंचाई कितनी थी पता है? वो 30 गज थी। कितनी थी? 30 गज थी। इतनी बड़ी कश्ती बनाई। और कितनी मंजिल थी उसमें? 3। ये कौन बताएंगे? हाँ, क्या बात है। कितनी मंजिल थी? 3 मंजिल थी। और शानदार कश्ती बनाई हसनैन भाई, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने, और आपके जो साथी थे उन्होंने। अब बच्चों हुआ क्या, ये सुनते हैं। नीचे वाला जो दर्जा था कश्ती का, उसमें ऐसे जानवरों को रखा गया जो वहशी जानवर थे, जो दरिंदे थे एक तरीके से, शेर, और ऐसे कौन से जानवर होते हैं जो खा जाते हैं एक दूसरे को, या यूं समझ लें शिकार करते हैं। टाइगर। टाइगर, इन्होंने कहा लायन। और बताएं जी? चीता भी होता है, बाघ भी होता है। चले वही बात। इसके अलावा और कुछ बताएं? और बताएं? बाज। गीदड़। मतलब जो ऐसे जानवर है ना, वहशी जानवर जो थे, जो शिकार करते थे, जिनसे खतरा रहता था, तो उनको सबसे नीचे वाली मंजिल में, कौन सी मंजिल में? सबसे नीचे वाली मंजिल में उनको रखा गया। और उससे ऊपर वाली जो मंजिल थी, उनमें बच्चों चौपायों को रखा गया, जैसे गाय, भैंस, इस तरह के, बकरी, हिरन, तो इस तरह के जो होते हैं उनको उसमें रखा गया। अब ये बता रहे हैं हंजला भाई बिल्ली चूहा को रखा गया। वल्लाह आलम वो किस दर्जे में थे या किस मंजिल में, तो वो अपने को तो नहीं मालूम ना। अब आपने देखा था या पढ़ा था? पढ़े आपने? चूहा भी था वहां पर, अल्लाह बेहतर जाने। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि 2 मंजिलों में इस तरह जानवरों को रखा गया। अब तीसरी जो मंजिल थी, उस पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम और जो आपके साथ अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाए थे वो, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक था उस पर। और परिंदे कहाँ बचे? अब 3 मंजिल तो मुकम्मल हो गई। परिंदे भी तो होते हैं। परिंदे हवा में उड़ते रहेंगे, कब तक उड़ेंगे? अजाब आएगा तो बहुत तगड़ा अजाब आएगा। परिंदे कहाँ थे? अच्छा, परिंदे भी ना ऊपर वाले फ्लोर पर थे। कौन से फ्लोर पर थे? पर तो ऊपर वाला जो फ्लोर था वो कौन से नंबर का फ्लोर था? 3रा जी, तो तीसरी मंजिल पर परिंदे भी ऊपर थे। अब बच्चों हुआ क्या क्या होना था? अल्लाह तबारक व तआला का अजाब आया। क्या आया? अजाब आया। यूं समझ लो जमीन में से पानी निकलने लगा। क्या निकलने लगा? पानी निकलने लगा। जितने भी लोग थे ना, जो कहते थे हम बड़े खूबसूरत हैं, हमारे पास बहुत सारा माल है, क्या कहते थे वो लोग? हम बहुत खूबसूरत हैं, हमारे पास बहुत सारा माल है। बहुत सारा माल है। अच्छा, इसमें एक ये समझने इंटरेस्टिंग बात ये थी, बड़ी हैरतकुन बात ये थी कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली ना बच्चों कि अजाब आने वाला है, जब आपने कश्ती बनाने के तैयारी करनी शुरू कर दी, तो प्यारे बच्चों उस वक्त बच्चे पैदा होने बंद हो गए। जो बच्चे थे वो भी बड़े हो गए थे। वो बच्चे कौन हो गए थे? बड़े हो गए थे। अब उन्होंने भी ईमान नहीं लाए, वो लोग भी ईमान नहीं लाए, तो वो भी यानी ये समझो बेदीन रहे। तो अब जब अजाब आया, जो लोग कहते थे हम बहुत खूबसूरत हैं, हमारे पास बहुत सारा माल है, बच्चों सब वो उसमें डूब कर ना मर गए। क्या हो गए? डूब कर मर गए। और बचा कौन फिर? जो कश्ती में थे, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बचाया था। कौन बचे?
जो कश्ती में थे جو کشتی میں تھے. پیارے بچوں وہ کشتی جو ہے نا پوری دنیا کی اس نے سیر کی. پوری دنیا کی کیا کی اس نے سیر کی. وہ کشتی چلتی رہی, طوفان آتا رہا, آندھی آتی رہی, لیکن وہ کشتی جو ہے نا وہ ٹھیک صحیح سلامت تیرتی رہی. کہاں پر تیرتی رہی؟ ان کو مائک دیجئے. حنزلہ بھائی آپ بتائیں. جی جی پانی میں. پانی میں تیرتی رہی. کہاں تیرتی رہی؟ پانی میں. آپ بتائیے, مائک دیجئے ان کو. پانی میں. جی پانی میں وہ کشتی کیا کرتی رہی؟ تیرتی رہی. اور پیارے بچوں اس میں جانور بھی تھے, پرندے بھی تھے, اور شیر وغیرہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر کشتی کے اندر موجود تھی. اچھا اس میں ایک بات یہ بھی تھی بچوں, اس کشتی میں سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا تھا. یعنی مثال کے طور پر ایک نر اور ایک مادہ, ایک فیمیل اور ایک میل, تو اس طرح جوڑے تھے. تو اب آپ سوچو گے اتنے سارے جانور اس کشتی میں کیسے آئے؟ تو سارے جانور نہیں تھے بلکہ ایک ایک ان کا جوڑا تھا, فیمیل اور میل دونوں ساتھ میں تھے. اس طرح کیا گیا تھا. اس طرح نہیں تھا کہ سارے جانوروں کو, ساری بکریوں کو بھر لیا, سارے بھیڑ کو بھر لیا, ایسا نہیں تھا. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب بتائیے جی آپ کو کیا کیا یاد رہا اس میں سے, واقعی میں سے کچھ سیکھنے کے لیے ملا؟ سیکھنے کے لیے تو بہت ساری باتیں ملی ہیں. نہیں ملا؟ ملا تو ہوگا. آپ بتائیے جی. ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے. ہاں یہ بات بہت زبردست ملی کہ ہمیں غرور تکبر نہیں کرنا چاہیے. اصل میں ہوتا کیا ہے, کوئی بچہ اچھا پڑھنے لگتا ہے کلاس کے اندر, اس کی تعریف ہو جاتی ہے مصطفیٰ بھائی, حسنین بھائی, تو وہ کیا کرتا ہے پھر وہ جو ہے نا ہوا میں اڑتا ہے. کہاں اڑتا ہے؟ ہوا میں اڑتا ہے. کوئی کہ اس سے بات کرے تو وہ بات بھی نہیں کرتا, اور اس کے ٹشن پھر الگ ہو جاتے ہیں نا. تو تکبر غرور نہیں کرنے چاہیے. آپ کیا بتا رہے ہیں؟ مستی نہیں کرنا. مستی نہیں کرنا. مستی کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ مار پڑے گی. مار پڑے گی. کس کی مار پڑے گی؟ اللہ کا عذاب آتا ہے پھر قوموں پہ جیسا آیا تھا ان پر. لیکن ہماری جو امت, یوں سمجھ لیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے, اس پر عذاب نہیں آئے گا. یہ آقا کی یوں سمجھ لیں ہم پر عنایت ہے. ماشاءاللہ الکریم. اور کیا سیکھا؟ اور آپ کو یاد آ رہا تھا؟ حسنین بھائی مائک نہیں ہے, مائک دے دیں حسنین بھائی کو. جی کبھی بھی بڑوں کی مطلب کہتے نا ڈس رسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے. ڈس رسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی اچھی بات سیکھی ماشاءاللہ. اور باقی بچوں نیکی کی دعوت ہمیں دینی چاہیے. نیکی کی دعوت دینی چاہیے. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو نا مسلسل سمجھاتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو, نماز پڑھو, اللہ کی عبادت کرو, نماز پڑھو, جھوٹ سے بچو, ہے نا. اس طرح آپ جو نا اچھے کاموں کی جو ہے نا ان کو تلقین کیا کرتے تھے, ان کو بتاتے تھے. لیکن وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ غرور کرتے تھے, ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے, بات نہیں مانتے تھے. اب دیکھو ہم گھر میں ہوتے ہیں, ابو کسی کام کو کہتے ہیں تو ہم بھی بات نہیں مانتے بچے. ہاں ہوتا ہے ایسا؟ مانتے ہیں آپ بات کون کون مانتے ہیں بھائی آپ میں سے؟ سب مانتے ہیں ماشاءاللہ, اچھے بچے ہیں, کیا بات ہے. اب تو ابو سے پوچھیں گے تب بات پتہ چلے گی مصطفیٰ بھائی بات مانتے ہیں نہیں مانتے. ویسے بات ماننی چاہیے؟ تیز سے بتائیے ایک بار. جی بات ماننی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. FGN چینل کے ویورز ایک کلام کو شامل کرتے ہیں. پہلے ایک کلام کو شامل کرنے کے بعد پھر بڑھتے ہیں اپنی ایک پویم کو. جی مائک, وہ والا مائک دیجیے. لائیے حسنین بھائی, کون سا کلام سنانے والے ہیں آج ہمیں آپ؟ وہ میرا نبی ہے. کیا بات ہے, یہ تو بچوں کو بہت پسند ہے نا. پسند ہے؟ سب پڑھیں گے مل کے پھر. چلیں بھائی شروع کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے.
جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی ماں کی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے اس پر یہ نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ شمس دعا چہرہ انور کی جھلک ہے واللیل سجا گیا سو حضرت کی لچک ہے عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اللہ کا فرما النشرع لک صدرا منصوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرا اللہ کا فرما النشرع لک صدرا منصوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے یاسین مزمل مدثر وہی طہ کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا کیا شان ہے کیا شان ہے اس کی جو امی لقبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ ذات کے جو مظہر لالا کلمہ ہے جو صاحب افرق شب معراج ہوا ہے وہ ذات کے جو مظہر لالا کلمہ ہے وہ صاحب افرق شب معراج ہوا ہے اسرا میں امامات اسرا میں امامت جس نبیوں کی ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے میرا نبی میرا نبی ہے جس درج زمانے میں تھی مظلوم یہ آیت پھر جس کی بدولت ملی اسے عزت و رفعت جس درج زمانے میں تھی مظلوم یہ آیت پھر جس کی بدولت ملی اسے عزت و رفعت وہ محسن غمخار ہمارا ہی نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے ہاں وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے سب لوگ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے شاندار کلام اور شاندار پڑھا ہے ماشاء اللہ وہ کس کے نبی ہیں؟ ہمارے نبی ہیں میرے نبی ہیں آپ کے نبی ہیں اور آپ کے بھی نبی ہم سب کے نبی ہیں کس کے نبی ہیں؟ ہم سب کے نبی جی ان کی برکت
ہمیں ملی, ایمان ملا, قرآن ملا, رحمان بھی مل گیا نا, ماشاءاللہ. تو کیا بات ہے, شاندار طریقے سے کلام پڑھا ہے حسنین بھائی نے, اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, اسی طرح اچھے اچھے کلام پڑھتے رہنے کی جو ہے نا سعادت نصیب کرے. پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ویورز, سیگمنٹ ہمارا اب شروع ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہے کیا نام ہے؟ پویم. اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پویم سنائی جاتی ہے. کیا بات ہے. اور پویم کس کس کو اچھی لگتی ہے؟ آپ کو. اچھا, اچھی کس کو نہیں لگتی پویم؟ سب کو اچھی, کبھی کبھار آپ کو اچھی نہیں لگتی. اچھا, باقی سب کو اچھی لگتی ہے, ماشاءاللہ, کیا بات ہے. اور اس سے پویم سے سیکھنے کو بھی ملتا ہے نا. تو شروع کریں آج کی پویم. آج کی پویم ایسی ہے جو آپ کو یاد رکھنی ہے کیونکہ آج کچھ سکھایا جائے گا پویم میں. جی سٹارٹ کرتے ہیں. آئیے بچوں, آج ہم آپ کو تیسرا کلمہ سکھائیں گے. تیسرا کلمہ تمجید, تمجید مانا بزرگی. تیسرا کلمہ تمجید, تمجید مانا بزرگی. پہلے میں پڑھتا ہوں, پھر آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں. ریڈی؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. چلیں پھر سے پڑھتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ماشاء اللہ. چلیں پھر سے پڑھتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. یہ کون سا کلمہ تھا؟ تیسرا. جی, اس کا معنی تیسرا کلمہ کون سا کلمہ ہے؟ تمجید. تمجید. اب یہ بتائیے کس کس کو یاد ہے؟ یاد تو ہے, ماشاءاللہ, کیا بات ہے. اکثر کو یاد ہے, ماشاءاللہ, کیا بات ہے. حنزلہ بھائی سنائیں گے آپ؟ مصطفیٰ بھائی آپ کو پتہ ہے, یاد ہے آپ کو؟ سنا دیں گے, سنائیے. تیسرا کلمہ تمجید. اچھا, پیر کیوں ہلا رہے ہیں؟ پیر سیدھے رکھیے, ان کو پکڑ کے رکھیے. تمجید مانے بزرگی. جی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ واللہ. بھول گئے آپ تو. ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ماشاءاللہ. سب لوگ کیا کہیں گے؟ آپ سنائیں گے؟ مائک دیجیے. جی لیجیے. فاطمہ آپ سنائیں گی؟ نہیں سنائیں گی, چلیں آپ سنائیں. جی. تیسرا کلمہ تمجید. تمجید مانے بزرگی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. جلدی جلدی سنا دیا, اچھا ہو گیا. ورنہ ہلکے ہلکے سنانے جاتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ بھول جاتے ہیں نا, ایسا ہوتا ہے نا. تو آپ نے اس لیے اسپیڈ پکڑ لی بھائی, جلدی جلدی سنا دو, ہے نا. آپ سنائیں گی؟ چلیں ان سے بھی سن لیتے ہیں, ماشاءاللہ. جی
तीसरा कलमा तमजीद। तमजीद माने बुजुर्गित। सुभानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। जी, इनका जवाब दुरुस्त है, इन्होंने सुना दिया। तो क्या कहेंगे सब लोग? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। FGN चैनल की व्यूवर्स और प्यारे बच्चों, आपको भी तीसरा कलिमा याद होना चाहिए, और अगर याद नहीं है तो आप हमारा जो सिलसिला है इसको आप स्किप करके पीछे करके भी दोबारा देख सकते हैं, ताकि आप इसको याद कर लें। तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और इसको ज़रूर याद करें। तो कलिमे हमें क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। इंशाअल्लाह इस तरह की पोएम भी सुनेंगे, प्रोग्राम देखेंगे तो बहुत कुछ क्या मिलेगा आपको? सीखने मिलेगा। सीखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? सीखने को मिलेगा। आप माइक को क्यों परेशान कर रहे हैं? माइक कह रहा है मुझे परेशान किया जा रहा है, पीछे दे दिया जाए। पीछे दे दें? चलें पीछे दे दें। माशाअल्लाह, क्या बात है जी। अब कौन सा सेगमेंट बचा हमारा? एक्टिविटी बची। इसमें क्या करना है? एक्टिविटी करनी है। तो ठीक है, शुरू करें अपना तीसरा सेगमेंट, जिसका नाम है एक्टिविटी। एक्टिविटी आई तो एनर्जी आई। क्या आई? एक्टिविटी आई तो एनर्जी आ गई। क्या आ गई? एनर्जी आ गई। अब देखें क्या होता है। चलें भाई शुरू करते हैं। एक्टिविटी में करना क्या है, पहले मैं खड़े हो जाता हूँ, मैं बताता हूँ। आपको सबको बैठे रहना है, ठीक है? आपको सबको क्या करना है? बैठे रहना है जी। आप सबको खड़ा नहीं होना है, ठीक है जी। जी अच्छा, ढूंढना क्या है पहले मैं आपको ये बताता हूँ। आप सब लोग इधर ही देख रहे हैं जी। यहाँ कुछ सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान के नाम लिखे, ठीक है? यहाँ पर सिर्फ लिखा है अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है? करना क्या है इसमें, आपने ये लफ्ज इस तरह के आपको इसमें से ढूंढने, ठीक है? ढूंढ लेंगे। सबसे पहले कौन आएंगे? आप आ जाएंगे? आ जाइए जी। क्या ढूंढेंगे? क्या ढूंढेंगे आप? पहले सीधे खड़े होइए, सीधे। माइक दीजिए। माइक है? माइक जी लाइए। क्या ढूंढेंगे आप? पढ़ के तो बताएं, पहले पढ़े ही तो जी। आप पढ़ नहीं पा रहे, ढूंढेंगे कैसे? लेकिन मिल चुका है आपको ये? कहाँ है पहले बताइए। चले इनको देते हैं, मौका देते हैं ढूंढना, लेकिन हाथ नहीं पहुंचेगा आपका, फिर पहुंच जाएगा हाथ। चले पहले इसको ऐसे पकड़िए जी। वो दीजिए माइक, मुझे दीजिए, लीजिए। अब ढूंढिए, क्या ढूंढते हैं, देखते हैं जी। जी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु का नाम आपने ढूंढना है, या मुश्किल हो गया? शायद इनको मिलेगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है। नहीं मिल रहा? चलें तशरीफ रखें, फिर आप किसी और को बुलाते हैं। मिला? कहाँ मिला? तो उसको आप इसको मार्क कीजिए। आपने ऐसे करना है। कैसे? जी कीजिए। अबू तो मिल गया इनको। अब बकर का है? आगे का है? अबू बकर है ना मुकम्मल नाम जी। आगे का भी कीजिए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु इस्लाम के कौन से खलीफा हैं? पहले खलीफा हैं। कौन से खलीफा हैं? पहले जी। अच्छा, मुकम्मल कौन करेंगे आकर? आप बैठे। फातिमा आप आएंगी? शिफा आप मुकम्मल कर दें उसको, बस मुकम्मल करना है आपको। लीजिए ली। बिस्मिल्लाह पढ़ के मुकम्मल करना है आपको, ठीक है जी। आगे पढ़ें। इसके आगे क्या लिखा है? शायद मुझे तो वही लग रहा है। वही है ना? वही है, वही है जी। तो अब इनका जवाब क्या हो गया? दुरुस्त हो गया। पहला जवाब क्या हुआ? दुरुस्त। माशाल्लाह। अच्छा, अब देखते हैं, बड़े बच्चों को बुलाते हैं। आपको कुछ मिला है? क्या मिल गया? आइए जल्दी आइए। शिफा बाजी से करा लेते हैं पहले। आपको क्या मिला? पहले इधर आइए, इधर जी। घूमिए थोड़ा सा, इधर देखिए ना कैमरे की तरफ जी। क्या मिला? अली। क्या बात है, हजरत अली का नाम मिला। माशाल्लाह। ढूंढिए। शिफा फातिमा को तो मिल चुका है। अरे वाह,
मुझे तो लग नहीं रहा था शिफा को दिख जाएगा इस तरह कुछ। क्या बात है, तो इनका जवाब क्या हो गया? दुरुस्त हो गया। सुभान अल्लाह कहिए सब एक बार। शाबाश, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब ये बताइए हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु इस्लाम के कौन से खलीफा हैं? चौथे खलीफा हैं। कौन से खलीफा हैं? जी। और हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु के 2 शहजादों के नाम कौन बताएंगे आप में से? और कोई छोटा बच्चा? आप बताएंगे? आप बताइए। माइक है उधर, है ना माइक? जी लीजिए, बताइए। 2 शहजादों के नाम बताइए, उसमें नहीं है, उसमें नहीं है, ऐसे ही बताइए ना। हाँ आप अहमद रज़ा आप बताओ जी। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्या बात है, माशाअल्लाह। और आप बताइए एक ज़ौजा का नाम बताइए। इमाम हुसैन की वालिदा का नाम क्या है? हज़रत फातिमा ज़हरा। हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। जी इनका जवाब दुरुस्त है। अब कौन आएंगे? आप आइए सऊद भाई जी। आपको ढूंढना है अबू हुरैरा, ठीक है जी। अब ट्विस्ट आएगा ना, क्या आएगा? अब वरना तो इन्होंने आसान वाला ढूंढा हुआ होगा, है ना जी। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु कौन है? कौन है? मैंने बताया ना सब कौन है? सहाबी हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु भी कौन है? सहाबी हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि 5 सहाबी के नाम आप बताइए तो आप क्या बताओगे? हज़रत अबू हुरैरा का नाम भी शामिल कर सकते हैं, सहाबा हैं आप, ठीक है। तो हर सहाबी कौन है? जन्नती। हर सहाबी कौन है? जन्नती। तो नारे कौन लगाएंगे? मिला आपको जी। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, और उमर उस्मान भी जन्नती जन्नती। अबू हुरैरा जी मिल गया। और फातिमा और अली जन्नती जन्नती भाई। मिल गया जी। और मुआविया भी जन्नती जन्नती। और सोच सोच के लगा रहे हैं। और कोई लगाएंगे मुकम्मल नारे? आप लगाइए मुस्तफा भाई को। उमर फारूक भी जन्नती जन्नती। और आप सोचो, लगाओ जी। इनका जवाब क्या हो गया? जी इनका एक नया नारा मत बनाइए जी, ठीक है। इनका जवाब सुभान अल्लाह कहिए सब जी। अब कौन आएंगे जी? हम आप आ जाइए जी, तशरीफ लाइए। आपको ढूंढना है तलहा ढूंढिए जी। हजरत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु जी। तो ये हजरत तलहा रदी अल्लाह अन्हु कौन है? सहाबी हैं। तो एक नारा लगाइए अब। हजरत तलहा भी जन्नती। क्या बात है, माशाअल्लाह। ये नारे सबको याद होने चाहिए। हमें कहाँ पे सिखाए जाते हैं नारे? माइक को नहीं पीटते ऐसे, गंदी बात। हाँ स्कूल में सिखाए जाते हैं। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? माइक में बताइए ना अब। दारुल मदीना। दारुल मदीना में। और ये नारे किसने दिए हैं? अमीर अहले सुन्नत ने। किन्होंने दिए? दावत इस्लामी के मदरसों में, दावत इस्लामी के जामियात में, दावत इस्लामी के स्कूल्स में ये नारे उनके माहौल में सिखाए जाते हैं। कौन से? हर सहाबी नबी मिल गया। तो इनका भी जवाब क्या हो गया? दुरुस्त हो गया। अब आप आएंगे, जीशान भाई आ जाए, चलें जी। जीशान भाई आपको ढूंढना है उस्मान। हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु कौन से खलीफा हैं? यानी इस्लाम के कौन से खलीफा हैं? तीसरे। हाथ के इशारे से बताइए। हाथ के इशारे से बताइए, उंगलियों से, उंगली पर गिन के बताइए। ये तो 5 हो गए। तीसरे खलीफा है। कौन से खलीफा है?
तीसरे जी उस्मान मिल गया ना, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु, माशाअल्लाह। इनका जवाब क्या हो गया? तशरीफ रखिए माशाअल्लाह। हसनैन भाई भी बचे हैं, बच्चे तो बहुत सारे बचे हैं। आपका है क्या ढूंढेंगे आप? लेकिन आप पास में आइए ना। हजरत बिलाल का ढूंढना है आपने? उमर भी बिलाल दोनों? अब लेकिन मसला तो ये है कि बच्चे कितने बचे? अहमद रजा भाई आप भी नहीं आए, आप भी नहीं आए। हाथ नीचे कीजिए जी। चलें आप ढूंढिए उमर। अच्छा थोड़ा पहले साइड में कैमरे पे नजर आ रहे हैं उधर थोड़ा, हाँ जी। उमर ढूंढ लिया, क्या बात है माशाल्लाह। इनका जवाब उमर। अच्छा अब बताइए हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु इस्लाम के कौन से खलीफा हैं? हाथ के इशारे से बताओ, उंगलियों से। दूसरे खलीफा हैं। कौन से खलीफा हैं? दूसरे खलीफा हैं जी। और इनका भी जवाब क्या हो गया? दुरुस्त हो गया। अब बचे एक जी। आप दोनों आ जाइए, सबसे बढ़िया। लीजिए आधा आधा आप पकड़ लीजिए एक तरीके से, आप भी दोनों पकड़ लीजिए, दिल नहीं टूटने चाहिए। अच्छा पास में जाएं थोड़ा जी, बना लीजिए। अब असल में इन दोनों बच्चों को मिल चुका है माशाल्लाह। चलें भाई, इनका जवाब भी क्या हो गया? दुरुस्त हो गया। तशरीफ रखे माशाल्लाह। तो एक्टिविटी में क्या आया आपको? सब आया। क्या आया? मजा आया नहीं आया? सब आ गया है, सब मजा भी आया। मुस्तफा भाई मजा आया? माइक में बताइए, माइक से खेलिए नहीं बस। क्या आया? मजा आया। और सीखने को मिला कुछ? हाँ सीखने को भी मिला माशाल्लाह। FGN चैनल के व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह आज के सिलसिले में हमने पहला जो सेगमेंट किया उसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी और आपकी जो कौम थी उसका जिक्र किया, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से भी जो है ना इंफॉर्मेशन हासिल की। और दूसरा सेगमेंट जो हुआ था उसमें क्या था? पोयम। पोयम के अंदर क्या सीखा हमने? तीसरा कलिमा। जी जी अभी मुकम्मल नहीं सुनाना, ठीक है। और तीसरे सेगमेंट में, लास्ट सेगमेंट में हमने एक्टिविटी में किनका जिक्र हुआ? सहाबी रसूल का, ठीक है, सहाबा इकराम का माशाअल्लाह। इंशाअल्लाहुल करीम आइंदा फिर हाजिर होंगे लेकर सिलसिले को जिसका नाम है नन्ही मुस्कुराहट। ज्यादा से ज्यादा देखें और शेयर भी करें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, यानी अगले सैटरडे को। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोशन रोशन प्यारा हो मुस्तकबिल हमारा हो, नबी का इश्क रहनुमा दिलों का ये सहारा। हम आज की खिलती कलियां हैं, हम कल की मेहनत